goodwill. And in control chart C, so we will calculate the assets and liabilities of the organization, both the organizations. Okay. So in accumulation, from the data from the balance sheet of holding company and as well as subsidiary company, that balance sheet consolidated statement will be prepared. Okay. On the basis of these three control charts, we can create. Sorry. ಏನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮಾತಾಡ. Okay. By preparing these three control charts, control chart A, B, C, so we will get the proper information regarding the preparation of consolidated statement. Okay. So in the last session, few days back, I have shared this PPT to all of you. Okay. It is there in the group. You can access that particular material, right? So now, today afternoon, I have shared a picture in WhatsApp group. Okay. So this is the picture, right? So here in this picture, we have a problem. We have a practical problem which you can expect in the examination. Okay. So this is just a simple problem. There is no difficult adjustments. There are no so many adjustments in this in that particular problem. So this is very easy problem. Okay. So you just see, just I read out the problem. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Fine. Thank you. The following are the summarized balance sheet of H Limited. Here, H Limited is nothing but holding company. Okay. H Limited is nothing but holding company. And its subsidiary S Limited. S Limited, it is a subsidiary company. So definitely it will have a minority share in the particular balance sheet or particular share capital. Okay. Right. The following are the summarized balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as on 31st December 2015. So here the date of balance sheet, I mean the financial year date is very important. Okay. So in solving these problems, we have to concentrate on dates, whether it is acquisition date and as well as the financial year date. Okay. So for calculation, it is very important, right? So these are the balance sheets of H Limited and as well as S Limited as on 31st December 2015, right? So this is the year ending date. Then what would be the year beginning date? Definitely it is 1st January 2015, right? So now in this problem, the financial year starts from 1st January 2015 to 31st December 2015. So this is the period of 12 months. Okay. So we can call it as a financial year, right? Yes. Here you just go through the format. This is the particulars form, note column, and the H Limited. Here in this column number 3, we have values about the H Limited company. I mean holding company, right? In column number 4, we have data, I mean values regarding the S Limited. Okay. Yes. So I think all of you are aware about the balance sheet, right? In the last year, last semester, we have discussed so many problems about the preparation of balance sheet. Okay. Right. Roman number 1, equity and liabilities. In that point number 1, shareholders funds. So in that again, we have two sub-classifications. Share capital, point A. So share capital is given in detail. Equity share of ₹10 each fully paid. Here, the face value of equity share is ₹10. So that for 5 lakh, it will be definitely 50,000 shares. The company is having 50,000 shares, right? And again, in S Limited, we have 1 lakh rupees capital. So therefore, definitely there will be 10,000 equity shares of ₹10 each. And point B, reserves and surplus.
profit and loss account. In that reserves and surplus, we have profit and loss account only. Here we don't have any reserve. Okay, the company doesn't. Both the companies doesn't have any don't have any reserves here. So here instead they have only profit and loss account balance. Okay, so profit and loss account in H Limited it is 55,000 and in S Limited it is 40,000. And point number 2, share application money pending allotment, it is also nil. Non-current liabilities, there are no non-current liabilities, I mean long-term borrowings, nil. And point number 4, current liabilities. In that current liabilities, we have only one thing, that is trade payables, sundry creditors. We have the balances in both the companies. Company H, I mean holding company, it is 20,000. In S Limited, I mean subsidiary company, it is 35,000. So total H Limited 5,75,000, S Limited 1,75,000. In asset side, so point number 1, the non-current assets. Non-current assets are point A, fixed assets. In fixed assets, we have two classification: tangible and intangible. In tangible assets, we have again two sub-classification. So land in case of H Limited, it is 1 lakh. In case of S Limited, I mean subsidiary company, it is 40,000. Building in case of H Limited 1 lakh, in S Limited it is 50,000. Again, non-current investment, sorry, it is not intangible asset, it is a non-current investment, right? Non-current investment means, so it is a long-term investment, okay? So non-current investment, we have 8,000 equity shares of S Limited, but here you must be careful about the balance which is given. Which side we have the balance, right? Here we have 1,25,000 rupees for 8,000 shares. We have balance in H Limited column, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ we have information source here only. Okay, so this is very important, right? Non-current investment ನೋಡಿ, 8,000 equity shares ಅನ್ನ S Limited ಕಂಪನಿಯ ಏನು 1 lakh equity capital ಇತ್ತಲ್ವಾ, 1 lakh equity capital is nothing but ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಶೇರು 10 rupees ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 10 rupee per share means so that 10,000 shares ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರು ಎಷ್ಟನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10,000 ದ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ 8,000 shares, so that definitely it is 80%. Okay, is that clear? ಸೊ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 80% ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 10,000 shares, H Limited acquired 8,000 shares. Then what is the remaining balance? Remaining 2,000 only. So 2,000 out of 10,000 is 20%. This is the minority share. Okay, this is the minority share. Okay, right. So go forward. Then point number 2, current assets. Inventories. Inventories ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೊ 90,000 H Limited ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ S Limited ಅಲ್ಲಿ 30,000. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, sundry debtors, we have 40,000 in H Limited and 30,000 in S Limited. And point C, cash and cash equivalents, I mean cash balance, which is there in H Limited is 1,20,000 and in case of S Limited it is 25,000. So total 575 and 1,75,000. Apart from the balance sheet, there are some other adjustment, additional information below the balance sheet. So you just look into these aspects. H Limited acquired shares in S Limited. Here we have a basic information. Okay,
You just see, already we have seen H Limited acquired how many shares? 8,000 shares, right? 8,000 shares ಅನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 8,000 shares ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ H Limited acquired shares in S Limited on which date? 1st January 2015. Now the question is, what is the financial year date? Financial year date, here you can see the balance sheet ending date is 31st December, right? Definitely the financial year started here on 1st January 2015 only. Okay. So year beginning ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ at the beginning itself the company acquired shares in subsidiary company, right? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ H Limited acquired shares in S Limited. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ರುಚಿತಾ, ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. H Limited acquired shares in S Limited on 1/1/2015, year beginning itself. So on that date, at the time of acquisition, right here, at the time of acquisition, when S Limited had 25,000 in profit and loss account. So this is very important. Okay, listen carefully. At the time of acquisition, subsidiary company has 25,000 profit and loss account balance. So now in the balance sheet you can see the profit and loss account of S Limited, how much it is? 40,000, right? It is 40,000. This is the closing value. 40,000 is for up to 31st December 2015. Okay, but here they are giving what is that? On 1/1/2015, I mean acquisition date, at the time of acquisition, that the subsidiary company has only 25,000 profit and loss account balance. Then what about remaining balance? Out of 40,000, 25,000 they have at the time of acquisition. So remaining balance, how much remaining balance is? Respond anyone? ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 15,000. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ 40,000 ಏನು ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 25,000 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 15,000 ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ? ಹಲೋ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರು. ರಂಜನ್, ರಂಜನ್
ಪರಮೇಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 25,000. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15,000? ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15,000 ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗಲ್ವಾ, 15,000 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು you just have a look into this particular Excel format. So here I have prepared the control charts for this problem. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಲೋ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರಮ್ಮ? 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 8,000. 8,000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್? ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ, 1 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 8,000 ಅಂದರೆ 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 10,000 rupees per share. ಸೊ ಫಾರ್ 10,000 shares, 10 rupee per share ಫಾರ್ 10,000 shares ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, 1 lakh ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು? 8,000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 8,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟದು? 80%. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10,000 ಇನ್ನು ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ? ಓನ್ಲಿ 2,000 ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 20% ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಫ್ರಮ್ 1st January 2015 ಇಂದ 31st December ವರೆಗೂ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
31st December 2015. From 1st January 2015 to 31st December 2015. This is the financial year, right? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 1/1/2015. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮುಂದೆ, ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೇನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, 1 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 1 lakh. ಆ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗಾಗಲೇ, ಔಟ್ ಆಫ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಶೇರ್ ಉಳಿತವ್ರ ಹತ್ರ? 20% ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್. ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್. ಆ ಕಾಲಮ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 80%. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20%. ಓಕೆ, 20%. ಎಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ 80% ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Acquisition profit 25,000 sir. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ 25,000 ಅಂತ? Sir question explain ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ 25,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 25,000 ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25,000. ಈಗ ಈ 25,000 ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬಂತಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶೇರು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ? ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ 20,000 5,000 ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬಂತದು? 20,000. ಹೆಂಗ್ ಬಂತಮ್ಮ? 80%. ವೆರಿ ಗುಡ್ 80% ಆಫ್ ದ ಶೇರ್. ಸೊ ಏನು 25,000 ಟೋಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 80%. ಓಕೆ, 80%. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 20%, 5,000. 20%. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು? 40,000. ಓಕೆ, 40,000. ಆ 40,000 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಆ 40,000 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವಾಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟದು? 25,000 ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ 25,000ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 15,000. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ 15,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬಂತಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ 80% 12,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ 20% 3,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 lakh ಇದೆ. ಆ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20% ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 20% ಮೀನ್ 20,000. ಆ 20,000 ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 80,000 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ವಾ ನಾವು? ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ.
ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಶೇರ್ 20,000 ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು? 5,000. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ? ನಿಲ್ ಇದೆ, 0. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 28,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? Yes, sir. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ವಾ? Yes, sir. ರೈಟ್. Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 80%, 20% ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಅಂಶಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 4 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎರಡನೇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮೂರನೇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 25,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 20,000, 80% 20,000 ಆಗುತ್ತೆ, 20% 5,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40,000 ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 15,000 ಬರುತ್ತೆ. 15,000 ಅಲ್ಲಿ 80% ಶೇರು 12,000 ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 20% ಶೇರು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 3,000. Post acquisition reserve, so here we need not to calculate anything here because we don't have any reserve balance in the balance sheet. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ 1 lakh ಇದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿಲಿ. ಆ 1 lakh ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿಯ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್, ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಏನು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 28,000 ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Sure. Yes, sir. Okay, so let us move forward. Control chart B. Control chart B prepare ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ this is to be prepared for calculating goodwill or capital reserve. goodwill ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. goodwill ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ಸನ್ನು 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ತಾನೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ 80,000 ಅಲ್ವಾ? Yes, Yes, sir. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ, ಅನುಶ್ರೀ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 8000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 1,25,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, 80,000 ಶೇರ್ಸನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1,25,000. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 80,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1,25,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ? 45,000 ಅಲ್ವಾ? 45,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ 45,000 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1,25,000 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಾರಲ್ಲಮ್ಮ. ಲೋಕೇಶ್, ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 20,000 ಅಲ್ವಾ? ಆ 20,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಶೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಅದು 20,000 ಬಂದಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ರೂಪಿ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ 80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಔಟ್ ಆಫ್ 1,25,000. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 lakh. ಓಕೆ, 1 lakh ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅವರು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5,000. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಅದೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೀಗ.